نبیوں و آدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی المرتبت سامعین محترم، آج کی یہ نورانی ایمانی وجدانی محفل سجی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک سوال ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ کہ دیکھو جی، اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، اور یہ لوگ ربیع الاول میں بھی عید منا لیتے ہیں، اور یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس پہ اعتراض ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو یاد رکھیے کہ انہوں نے کہا جی 2 عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، نماز عید الفطر ہوگی یا نماز عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ عید ہے، باقی جو آپ عید میلاد النبی منا رہے ہیں یہ عید نہیں ہے۔ یہ ان کا سوال ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں نے اس پر دلیل پیش کرنی ہے، سماعت کریں گے؟ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب جو لوگ شک کر رہے ہیں، میں حیران ہوں اس بات پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو کوئی نہیں بولا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو کوئی نہیں بولا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تمام نبیوں کا تذکرہ کرو کوئی نہیں بولتا۔ جب ذات مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے اس وقت ہر کسی کو زبان مل جاتی ہے اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بولا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ جیسے ہی حضور کا میلاد شروع ہوتا ہے نا، سوال شروع، اور سب سے پہلا یہ سوال، بھائی آپ لوگ عید میلاد النبی مناتے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی مولوی جی قرآن پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے جو کھانا طلب کر رہے تھے رب کی بارگاہ سے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہم انزل علینا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار مہربانی فرما، آسمان سے کھانا اتار، اور اس ہمارے اور اگلے اور پچھڑوں کے لیے یہ عید کا دن بن گیا، یہ عید کا دن بن گیا ہمارے اگلے اور پچھڑوں کے لیے۔ اب قرآن تو بیان کر رہا ہے نا عید کا دن، تم کہتے تھے صرف نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر صرف عید ہے، لیکن یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ عید کا دن کہلائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کھانا اتر کے آیا ہے۔ پھر دوسری دلیل پیش کی گئی، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیات بینات اتری تو ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، تو یہودی نے کہا اگر یہ آیات ہم پہ اترتی ہم اسے عید کا دن قرار دیتے، عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ قرآن کی آیات کا نزول ہوا اس دن 2 عیدیں آئیں، ایک یوم عرفہ کا دن، ایک جمعہ کا دن۔ سبحان اللہ۔ یوم عرفہ کا دن، یوم جمعہ کا دن، جمعہ کا دن بھی عید ہے، یوم عرفہ کا دن بھی عید ہے۔ ذرا پوچھتے نہیں ہو مولانا صاحب سے، اور مولانا صاحب آپ بتاؤ تم صرف 2 عیدیں مانتے تھے، میرے نبی نے تو فرما دیا ہے کہ یوم الجمعہ عید، جمعہ کا دن بھی عید کا دن کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم تو صرف ایک عید پہ اعتراض کرتے تھے، یوم عید میلاد النبی پر۔ میں نے کہا امام جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ
जल्द दोम के अंदर एक बाब बांधा है, और बाब जो होता है ना वो इमाम का अकीदा होता है, अकीदा होता है। अब समझो बाब बांधा है, मा जा अफी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अरबी जो लोग हैं उनका आप कैलेंडर पढ़ लीजिए, कैलेंडर पढ़ेंगे ना तो जब ये महीना आता है ना तो उसमें लिखा होता है मौलूदुन नबी, यानी कि मिलाद का महीना है, ये मिलाद का महीना है। कहा जी सीरत बयान किया करो। मैंने कहा मौलाना साहब सीरत में होता क्या है? कहा बचपन के वाकयात। तो मैंने कहा नबी के मिलाद में होता क्या है? नबी के मिलाद में होता क्या है? मैंने कहा सीरत अपनाई जाती है, मनाई नहीं जाती। मिलाद मनाया जाता है, मिलाद मनाया जाता है। अब कुरान बता रहा है अब माँ बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाता है मैं जब तुम्हें कोई नेमत दे दूं, आला नेमत दे दूं, जिसे नेमत उस्मा कहा जाता है, वो नेमत कुबरा दे दूं, तो चुप न रहना, जब वो नेमत मिल जाए फिर चर्चा करना। चर्चा घर बैठ के तो नहीं किया जाएगा, ज़ाहिर बात है बाहर निकलना पड़ेगा, चौकों के आना पड़ेगा, सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम जो चर्चा करते हैं ना, कभी सरकार की आमद के नारे लगाते हैं और कभी या रसूलुल्लाह बुलंद करते हैं, कभी लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करते हैं और लोगों को बताते हैं लोगों देख लो आज का वो दिन है जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम इस जहान में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, आपकी विलादत बासादत का दिन है। अच्छा बाज एक फेसबुक पर भी सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पर्ची लिखी, किसी ने लिख कर कहा जी 8 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद है, तुम 12 को मनाते हो। तो मैंने कहा इमाम बैकी को पढ़ लिया तूने? इमाम बैकी को पढ़ा होता, इमाम बहकी को पढ़ा होता, इमाम बहकी से पूछ लेते भाई ये ईद का दिन जो हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, यानी 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है, क्या इस दिन मिलाद है? क्या इस दिन हुजूर पैदा हुए या 8 रबीउल अव्वल को? मैंने कहा ये बात मुर्रिखीन ने लिखा है, कोई 8 को लिख रहा है, कोई 9 को लिख रहा है, कोई 11 को लिख रहा है, कोई 12 को लिख रहा है, लेकिन जमहूर उलमा का इस बात पर मुत्तफिक का फैसला है कि सरवर कायनात फख्र मौजूद बंदाए कुल कुल इमाम रसूल खातमुल अंबिया हुजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नबी 12 रबीउल अव्वल की रात ही तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल की रात ही तशरीफ लाए हैं। अब हुजूर का मिलाद है यार, मिलाद बयान करना है। अब तवज्जो चाहूँगा, जुमे का दिन क्या है? ईद का दिन, और जुमे का दिन विलादत आदम भी है, जुमे का दिन विसाल आदम भी है। तो हर जुमा हमें क्या मनाना चाहिए? आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा हैं, है ना, सब औलाद आदम है ना, अब्बा हैं। तो फिर जुमे के दिन क्या मनाएं? विसाल मनाएं या ईद मनाएं? क्योंकि हुजूर ने फरमाया ईद का दिन है, सरकार ने फरमाया ईद का दिन है। अब यौम विसाल आदम इसी दिन है, लेकिन शरीयत ये सबक देती है 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना हराम है। अगर हाँ जिस औरत का शौहर फौत हो जाए 4 माह 10 दिन जो इद्दत के गुजार ले, उसी के अंदर वो अपना सोग मना सकती है, उसके बाद सोग मनाना हराम है। मैंने कहा भाई बात ये है जो फौत हो जाए उसका सोग मनाया जाता हो, जो जिंदा हो उसका मिलाद मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत अजीब मर्तबत इमाम सुन्नत ने कलम उठाई और तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया आज़म। आला ने कलम उठाए, लिखा, फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई तवज्जो तो करो ना कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है क्या? हम मिलाद में किसी माज़ल्ला फहाशी वाला तो काम करते नहीं, उरियानी वाला कोई काम करते नहीं, हम सरकार का ही जिक्र करते हैं। ये जिक्र तुम भी अपने मिंबर पे बैठ के करते हो, कभी कहते हो काला काला रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस बुखारी के अंदर है, ये हदीस मुस्लिम के अंदर है, ये हदीस सुनन इब्न माजा में है। अभी तुम हवाला जात पेश करते हो, तमाम हवी लोग हवाला जात पेश करके बताते हो भाई सरकार का फरमान है। भाई सरकार का फरमान है क्या? यही इसी को तो हम मिलाद बना लेते हैं। बस थोड़ी सी जहन में बात समझ में आनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं किस मकसद। अच्छा जो हुजूर का मिलाद करता है उसे अजमत क्या मिलती है? पूछना ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछ लें, उनसे पूछ लेते हैं। आप फरमाते हैं, अच्छा कमाल की बात है
بعض मुफस्सिरीन ने जो अक़वाल बयान किए यहाँ पर बड़ी आला बात, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, बाज़ ने लिखा 75 मरतबा, बाज़ ने लिखा 100 मरतबा, बाज़ ने लिखा 101 मरतबा जागते हुए मेरे नबी का दीदार हुआ है इनको। सुभान अल्लाह। जागते हुए इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, मैं दुनिया वालों से रोजाना गुफ्तगू करता हूँ, आज कब्र वालों से गुफ्तगू की जाती है। आज कब्र में जाता हूँ, कब्रिस्तान चला जाता हूँ, उनसे गुफ्तगू करता हूँ। अब कब्रिस्तान में पहुंचे ना तो आप फरमाते कि मैं मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद ना देखा कब्रों में कुछ कब्रें ऐसी हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ कब्रें ऐसी हैं उसमें थोड़ा सा उजाला है। एक कब्र मैंने ऐसी देखी है जिसमें डबल रोशनी है, जिसमें डबल रोशनी है। अब साहिब कब्र के ऊपर हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते मैं उसके कब्र के सरहाने जाके बैठ गया, और जब कब्र के सरहाने पहुंचा ना तो मैंने मरने वाले से सवाल किया, और मरने वाले बता सब कब्रों पे निगाह दौड़ाई है, किसी में अंधेरा है, किसी में थोड़ा सा उजाला है, तेरी कब्र में डबल रोशनी क्यों है? अब मरने वाला कह रहा है, ओ अल्लाह के नबी अगर पूछ लिया है तो सुन मैं बताता हूँ। अजमत क्या मिलती है, मकाम क्या मिलता है, रिफात क्या मिलती है, शान क्या मिलती है, पूछ लिया है तो मैं बताता हूँ। अब मरने वाला बता रहा है, कहता है कि जब मुझे कब्र में उतारा गया था, जब मुझसे फरिश्ते सवाल करने आए थे, मैं रब्बों का किया था, मैंने जवाब दिया था, माँ दीनों का किया था, मैंने जवाब दिया था। जब मुझसे पूछा था ना कि माँ कुन तो तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इधर सवाल किया था, उधर यार का मुखड़ा दिखा दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। आप फरमाते मैंने उससे सवाल किया, अब वो कब्र वाला बता रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब पूछा ना कि माँ कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब ये सवाल किया ना तो मैं सवाल का जवाब नहीं, मैं टिकटिकी बांध के हुजूर के चेहरे का दीदार कर रहा था, हुजूर की वल्लैल की जुल्फों को देख रहा था, माज़ा गल बसर व मा तग़ा के आंख वाले नबी को देख रहा था, मैं अलम नशरा के सीने वाले नबी को देख रहा था। वल असर, उस जमाने महबूब की कसम, और जिस जमाने की कसम अल्लाह खा रहा हो महबूब के लिए, मैं उसको देख रहा था, उसको तक रहा था। फरिश्तों ने कहा ये हुजूर को जानता नहीं है, ये हुजूर को पहचानता नहीं है, अब इसे दोज़ख में ले चलते हैं क्योंकि इसने सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा इधर फरिश्तों ने पकड़ा है, इधर मेरे मुस्तफा ने पकड़ा है। कहा फरिश्तों कहाँ ले जाते हो? कहा या रसूलल्लाह हम सवाल कर रहे हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये जवाब नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। आका ये आपको पहचानता नहीं, जानता नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं जानता, मैं तो पहचानता हूँ, मेरा उम्मती है, सुभान अल्लाह, मेरा उम्मती है, मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है। अच्छा मरने वाले इतना बता, हुजूर ने पहचान लिया, चलो मान लिया। कहा डबल रोशनी इस सबब है, एक तो ये था कि मैं नहीं बोला मेरी कब्र में मेरे मुस्तफ़ा बोले हैं, सुभान अल्लाह, मैं नहीं बोला मेरी कब्र में मेरे मुस्तफ़ा बोले हैं, और हुजूर ने कहा है कि मैं उनका उम्मती हूँ, गुलाम हूँ। अच्छा ये डबल रोशनी क्यों है? कहा मैं दुनिया में रहकर सरकार का मिलाद मनाया करता था, सुभान अल्लाह, जहाँ इबादत भी की, बंदगी भी की, रियादत भी की, मैंने नफल भी पढ़े हैं, मैंने सदका और खैरात भी किया है, मैंने ज़कात अदा की है, सब कुछ किया, लेकिन साथ में नबी का मिलाद भी मनाया है। जब नबी का मिलाद मनाया तो यहाँ पर कब्र में आया तो मिलता क्या है? अज़मत क्या मिलती है, शान क्या मिलती है, मकाम क्या मिलता है? कहा कब्र में आया तो हुजूर खुद आ गए मुझे कब्र में बचाने के लिए, सुभान अल्लाह, मेरी कब्र में डबल रोशनी सबब है। तो बंदा जो मिलाद मनाता है हुजूर का, और याद रखिए जो हम झंडे लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, इस पर भी लोगों को बड़ा इतराज है, इस पर बहुत बड़ा इतराज है, सिर्फ इतराज नहीं है। कहा जी अच्छा बाद लोग कहते बाजार देखी ना, बाजार आपने, और जी बाजार जो है ना ये बड़ी गंदी जगह है, हुजूर की हदीस है। अच्छा जी हुजूर ने फरमाया अगर बंदा चौथा कलमा पढ़ लेना और बाजार में चला जाए तो खुदा की कसम जितनी देर बाजार में रहेगा उतनी उससे भी बढ़कर नेकियां मिलेगी, सुभान अल्लाह, ये भी तो हुजूर का फरमान है, इतनी नेकियां में। कहा जी बाजार को सजा लेते हो, झंडियां लगा ले, आपको पता नहीं ये गंदी जगह है। तो मैंने पूछा तुमने कपड़े कहाँ से खरीदे? कहा बाजार से। मैंने कहा गंदी जगह से, गंदी जगह से। मैंने कहा अपने बच्चों के कपड़ा कहाँ से? कहा जी बाजार से। मैंने कहा गंदी जगह से।
تو نے کہا تھا نا کہ گندی جگہ پہ جھنڈیاں لگائی، سب کچھ کیا۔ اب سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا جو میلاد منانے والا ہے وہ خود رب کائنات ہے، لیکن بڑی اعلیٰ بات کر رہا ہوں۔ جناب جبریل ولادت مصطفیٰ کی رات آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جناب جبریل کو بھیجا ہے، جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگا دینا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں۔ کہا مولا کرنا کیوں ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے آج میرے مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا میلاد کے جھنڈے اللہ خود لگوائے تو جھنڈا لگانا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت، میلاد منانا بھی اللہ کی سنت ہے۔ کہا جی قرآن سے دلیل پیش کرے، میں نے کہا اگر دلیل دے دوں پھر قرآن سے دلیل، میں نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں نے کہا رب کا قرآن پڑھا تھا، اللہ فرماتا ہے نبیوں یاد کرو، نبیوں یاد کرو، نبیوں یاد کرو۔ میں نے کہا مولوی جی یاد اسے کرایا جاتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، نبیوں یاد کرو، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو۔ اب عالم ارواح کے اندر محفل سجی ہے اور شاعر کہتا ہے کہ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے وہ جسے دلدار بنا رکھا ہے، اور ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے، اور ان کا میلاد منایا ہے رب نے ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ محفل ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں آتا میلاد کی محفل میں، وہ آتا ہے جس پہ نظر کرم مصطفیٰ ہو جاتی ہے، وہ آتا ہے حضور کی محفل میں۔ اب 1,24,000 انبیاء ہیں، انبیاء کہاں پر ہیں؟ عالم ارواح کے اندر ہیں۔ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے ارواح انبیاء سے، او ارواح انبیاء سن لو، آج تمہیں عظمت دینی ہے، شان دینی ہے، مرتبہ دینا ہے، میں نے تمہارے سروں کے اوپر نبوت کا تاج سجانا ہے، لیکن یاد رکھنا جب نبی کے میلاد میں آؤ گے تب نبوت دوں گا، تب نبوت دوں گا۔ نبی کے میلاد میں آؤ گے، عالم ارواح کے اندر جلسہ منعقد ہے۔ اچھا جلسے میں بیان کرنے والی خود رب کائنات کی ذات اقدس ہے، میرا رب بیان فرما رہا ہے، اور بیان کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، تو ذکر مصطفیٰ ہی تو میلاد ہے، ذکر مصطفیٰ ہی تو میلاد ہے نا۔ جب اللہ مالک و خالق و رب لم یزل قہار و جبار و ستار و عیوم و رحیم و کریم وہ خدا ہو کر اپنے یار کا میلاد عالم ارواح میں منا رہا ہے، اور نبی کے میلاد پر لنگر نہیں بلکہ لنگر کے اندر اللہ نبوت تقسیم فرما رہا ہے۔ اے نبیوں نبی کے میلاد میں آؤ گے عظمت دوں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، یہاں پر سارے پیغمبر پہنچے ہیں، عہد و پیمان ہوا ہے، عہد و پیمان ہونے جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وہ ایک دوسرے کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں میلاد کی، سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور نبیوں صرف تم گواہ نہیں، میلاد مصطفیٰ کا میں خود خدا بھی گواہ بن گیا ہوں، اور جس میلاد کا گواہ خود رب کائنات ہو تو پھر اس نبی کا چرچا نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ تو آج ہم کس مقام پر ہیں؟ لیکن ہم میلاد منا لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، یہ سب سے بڑا قصور یہی ہے ہمارا۔ ہم پہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، اس کا سبب یہی ہے کہ ایک دن ہمارے گھر میں میلاد ہوتا ہے، دوسرے دن اسی گھر میں انڈیا کے گانے چلتے نظر آتے ہیں۔ ایک دن ہمارے گھر میں میلاد ہوتا ہے، جھنڈا لگا ہوتا ہے، اس جھنڈے کے تلے ہم گانے چلا رہے ہوتے ہیں، یارو خدا کا خوف کرو، مرنا ہے، ہر کسی نے قبر کے اندر جانا ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو، محبت مصطفیٰ پیدا ہو، ایک بچے کا واقعہ عرض کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے آقا کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا، حضرت عباس بن عبد المطلب جب حضور پیدا ہوئے نا، حضرت عباس کہتے ہیں میں حضور کو اپنے گھر میں لے آیا، میں حضور کو اپنے گھر میں لایا، جیسے آپ کو میں اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں لایا ہوں نا، تو بکریاں اٹھ کے ادب کر رہی ہیں میرے نبی کا، استقبال کر رہی ہیں، جیسے حضور تو میرے ہاتھوں پہ تھے نا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں حضور میرے ہاتھوں پہ تھے، لیکن بکریاں اٹھ کے کھڑی ہو گئی نبی کے استقبال کے لیے۔
ہاں، نبی کے استقبال کے لیے اٹھ کے بکریاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب حضرت عباس کہتے ہیں بڑی ایک بکری ہے, اس نے میرا قمیض پکڑا, پیچھے سے دامن کھینچا, میں نے بکری کو مارا. اور تو جانور, تو کیا کرنے آئی ہے میرے پاس؟ اس نے پھر کھینچا, میں نے کہا پھر مارا. جب تیسری مرتبہ کھینچا نا تو اللہ نے بکری کو زبان دی, کہا عباس یہ صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی نبی بن کے آیا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی.